Yes. Okay. Today we are going to admit all. So you Yes. Now, are you able to? yes, sir. Yes, sir. Okay. So yeah, So, the factors, the features, what we yesterday not touched. Today we are going to discuss about the features of characteristics of business organizations or features of business organization. So, what is the simplest meaning of business? What is the simplest meaning of business or business organization? buying and selling. Economic Activity. Yes. Incentive of getting profits. Very good. Okay. Then maybe to perform commercial activities. So, earning for profit or providing goods and services to the customers. And the size of the business organizations differ from the type of organization. So, in this way, Profit and not profit. yes. Profit, of course, we are presently dealing with the business for profit rather than social organizations. So, the concept here is the characteristics of business organization. The first and foremost important feature of business organization is brings specialization in work. What do you mean by specialization? So, specialization is nothing but doing an activity repeatingly to get more output or dividing the activity into various stages. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ఏదైనా ఒక పనిని ఒక్కరమే చేస్తాం అనుకుందాం, మొత్తం పని అంతా ఒక్కరే చేస్తాం అనుకుందాం. Then it takes more time. And at the same time, yes, anybody, any problem? So the first one is characteristics of business organization brings specialization in work. So in the specialization, what happens? We can produce more at less time with efficiency. Of course, we are dealing with what we call efficiency. Okay. Sorry. Okay. When we speak about specialization, who is the father of economics? Do you have any idea? Previously, I think Adam Very good. Yes, exactly. Adam Smith was the father of economics. When we speak about specialization, we have to remember him because he has given an example that is manufacturing of pins, all pins. I think you know
యాపిల్ అంటారు కదా. సో in that when a person alone produce things, then he can produce less than 100. But if you divide the work into say 5 types or in a specialized manner, then he can produce more, that is thousands of things. That is an example of Adam Smith. Of course, we are not concerned with that one, but at least we must remember him, because he is the father of economics. Not only that one, his example carries even present. So, in that way, it brings specialization in work. Business brings specialization in work, because the functions is done by dividing the whole task into small units and this. Right? There is some disturbance. Why some disturbance is there? Somebody is saying something. Yes? Anybody? Why some disturbance is there? Okay. Are you able to hear me? Yes, sir. Okay. If anybody makes any disturbance, let me know. I will cut off, because it is not a joke. Unfortunately, we are far away. But if you make such a nonsense which is not related to the academic, then nobody can tolerate. Okay? So, here we are going back. That is, specialization is nothing but dividing the whole task into small units. Just I will give a live example. Tailoring. Some master will be there, he will cut the cloth. Somebody will be there, he will stitch. Somebody will be there, he will put buttons and he will complete the business. So when we go with simple work of tailoring, then the entire work is done by a single person. Suppose he cannot produce more than 2 pairs, but if it is divided into 5 or 6 people, they can easily stitch 20 to 30 pairs of dresses. So I think you can easily understand with this example, the whole task of production can be divided into small units, and these units are then allocated to different people who then perform the same task again and again, or becoming a specialized in a particular task. The specialization increases the overall efficiency and leads to an increase in the profits of the company. So, specialization is also called as it is a one type of division of labor. It is a division of labor. Specialization is also a division of labor. So, in the division of labor, we can get what you call the simple division of labor, the complex division of labor, the technical division of labor. So, when we bring specialization, definitely output will
will increase. So when output increases, the cost will come down. When the cost comes down, the profits will increase. The objective of getting more profits, can be fulfilled by bringing specialization in the work or in the process of production. So that is the first characteristic feature of business organization. So I think you understood. Profits will come where the revenue is always more than or greater than the cost. So in the competitive market, sometimes we may not get more revenue. Then the only alternative is to reduce the cost. So to reduce the cost, we have to bring specialization in work. So that is the first characteristics of business organization. So hope నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను. లాభాలు ముఖ్యం కాబట్టి లాభాలు రావాలంటే ఉత్పత్తి పెరిగి ఖర్చులు తగ్గి రాబడికి ఖర్చులకి తేడా పెరిగితే అవి మనకి లాభాలు తెచ్చిపెడతాయి. సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ ఆప్షన్స్ బికాస్ సమ్టైమ్స్ ద రెవెన్యూ ఆప్షన్ మే నాట్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. అంటే రాబడిని పెంచుకునే మార్గాలు నీ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఖర్చులు తగ్గించుకునేది నీ చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి స్పెషలైజేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ డివైడింగ్ dividing the work into various stages or into small units and allocate each work to different people. I think you followed me. మనం ఒక పనిని 3-4 భాగాలుగా చేసి ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక్కొక్కరికి అప్పచెప్తే వాళ్ళు ఎక్కువగా తయారు చేసి మనం టోటల్ గా అవుట్పుట్ ని పెంచొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ వర్క్. And the second characteristic features of business organization is efficient usage of resources. Here the resources are always scarce. అంటే మనకి ఉత్పత్తి చేయడానికి కావాల్సినటువంటి వనరులు ఎప్పుడు కూడా కొరతగా ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్, బొగ్గు కొరతగా ఉంటుంది, క్రూడ్ ఆయిల్ కొరతగా ఉంటుంది. సో హియర్ we cannot produce again, we cannot get the resources, some resources which are given by the nature. So natural resources కొన్నిటిని రెన్యూవల్ చేయగలము, కొన్నిటిని రెన్యూవల్ చేసుకోలేము. అలాంటి వాటిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. we have to efficiently use water, we have to efficiently use coal, we have to use crude oil efficiently because they are called as non-renewable resources. So when we are doing business with some raw material or with some resources, we have to use them efficiently. We have to problem with the mic, huh? Yes, sir. Whose mic? Is the problem is with me or with anybody? Not with me. Not with me. Some student. Not with you, sir. With others. Somebody. Yes, sir. So, Yes, sir. I will identify and I will see how far we can control such mischief. For the first time, of course. Maybe it's some issue, sir. Please remove the person, sir. Remove, Okay. sir. Okay. Remove that person, sir. Okay. Somebody outside, not the staff. Yes, sir. Yes, Because sir. I think they are giving the
ID Link for others, sir. link to others, so that they are trying to disturb something. Yes, sir. So if it is, yes. Let us. Sir, because, go ahead, sir. Maybe Yes. what? Okay, sir. Okay. We will. Yes, sir. Let them. Okay. మనం లక్షణాలు చెప్పుకునేటప్పుడు, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క లక్షణాలు చెప్పుకునేటప్పుడు మొదట శ్రమ, దాన్ని తెలుగులో చెప్తున్నాం, మొదట శ్రమ విభజన చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే దాన్ని స్పెషలైజేషన్ అంటాము. ఎందుకంటే అలా చేయటం వల్ల అవుట్పుట్ పెరిగి కాస్ట్ తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ మనకున్న వనరుల్ని సక్రమంగా వినియోగించుకుంటాం, ఎఫిషియెంట్ గా వినియోగించుకుంటాం. ఎఫిషియెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో ఎఫిషియెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ will reduce the cost. Say for example, with less resources, with less labor, when we can produce more output, that is nothing but efficient. అంటే సమర్థవంతంగా వనరుల్ని వినియోగించుకోవటం అనేది బిజినెస్ యొక్క లక్షణం. అలా కాకుండా వేస్టేజ్ చేయకూడదు. వేస్టేజ్ చేస్తే మనమే నష్టపోతాం, అంటే బిజినెస్ నష్టపోతుంది. వేస్టేజ్ చేస్తే కాస్ట్ పెరుగుతుంది. వేస్టేజ్ చేస్తే మనకి కాస్ట్ పెరగటం వల్ల ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతాయి. సో ఎఫిషియెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ better communication. So when we divide the work into various stages or various types or various what you call task, నువ్వు ఈ పని చెయ్యి, నువ్వు ఈ పని చెయ్యి, నువ్వు ఇది చెయ్యి, నువ్వు అది చెయ్యు అని చెప్తాం. చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. సో సపోజ్ somebody done some work and he will communicate to the others that how far he has done and what to be done by the others the next. సో ఇక్కడ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లో కమ్యూనికేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సే సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, somebody will finish the work but he will not communicate that he finished the work and the second person is waiting. So in that way, without communication, whether he has to start the work or not, he will not know. So in that way, because of lack of communication, the delay will take place. So when the delay will take place, naturally the time is very very important. In such a case, lack of communication is a hurdle to the business organization. అంటే పనిచేసే వాళ్ళ మధ్య తప్పనిసరిగా సమాచారం అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్తూ ఉండాలి. ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు go to the next and the third stage, fourth stage. So nowadays, in the modern days of business organization, communication become very very important. Whether it is for the the process of the production or maybe some other thing or even any problem with the what you call production. అంటే ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు ఏదో చిట్ చాట్ చేసుకుంటున్నారు అని అనుకుంటారు. కానీ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ నాట్ చిట్ చాటింగ్, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎఫిషియంట్. Organization plays a very effective role in promoting coordination among the different sections of the organization. Say for example, production, quality, marketing, finance. There are so many departments in the organization. Department of marketing, department of quality control, department of purchasing, department of sales, department of advertisement. So there are so many departments in the organization, and each department will play its not only its efficient role, but also there should be a lot of communication, better
communication among the different peoples working in the organization. Say simply, I have nothing to do with the marketing. I have nothing to do with the advertisement. I have nothing to do with the production. I have nothing to do with the purchasing. So if they act independently, suppose, without communicating or telling anything to the other department, then it will not come under a organization itself. So organization plays a very effective role in promoting coordination. అంటే వాళ్ళ మధ్య వేరు వేరు డిపార్ట్మెంట్ల మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటం వల్ల దే కెన్ డూ మోర్ ప్రోడక్ట్, దే కెన్ కమ్యూనికేట్ అండ్ దే కెన్ కన్వర్ట్ ద వర్క్ efficiently. So in that way, the communication among the departments or among the people who are working in the various departments is also important. And coming to the next one, easy acquiring. Everything is there in your study material. Everything what I am discussing online is there with you in your study material. What I have sent yesterday, మీకు నిన్న పంపించిన దాంట్లో మొత్తం అంతా ఉంది. అది మీరు సే సంథింగ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇమీడియట్లీ. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే, సో ఫార్ వీ కవర్డ్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ వర్క్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, కమ్యూనికేషన్, ఈ మూడింటి గురించి చెప్పుకున్నాం. సో there are four more things. Before that, if you have any doubts in the all the 3 points, specialization is the activity that the production can be divided into various stages, and each stage will be completed by different people or different department. That is called specialization. దాన్నే తెలుగులో ప్రత్యేకీకరణ అంటారు. దాన్నే మనం సపోజ్ సో అట్లాగనే రెండవది యూసేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు బెటర్ కమ్యూనికేషన్. సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నది ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఫోర్త్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఈజీ acquiring. What is easy acquiring? It is nothing but organizing helps in easy acquiring of changes according to the environmental needs for the better and flexible functioning of the organization. Organizing always aims at easy and fast modification of the structure of the management. Also, it provides for the way that helps in continuous and stable growth despite various changes. ఏమీ అర్థమై ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉండేటప్పుడు we can change according to the needs of the organization or according to the environmental needs. అంటే బట్టి మనం మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో హియర్ ఆర్గనైజింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజీ acquiring of changes according to environmental needs. Environment means that surrounds us. అంటే మనం ఒక సంస్థలో పనిచేసేటప్పుడు మన చుట్టూ కొంతమంది మనుషులు పనిచేస్తారు, కొన్ని యంత్రాలు ఉంటాయి, కొన్ని బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంటే. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ హ్యావ్ సమ్ atmosphere in the organization. So in the environment, so it should suit to the needs of the organization.
whenever there is a need for change, so for the better and flexible functioning of the organization, easy acquiring, అంటే ఇది బాగలేదు, ఇక్కడి నుంచి అది అక్కడ పెడితే బాగుంటుంది, వీళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటుంది, ఇలా మోడిఫికేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఈజ్ ఈజీ acquiring, easy to change, suitable to the organization without damaging the environment, because environment is equally important. Of course, better administration. There is a difference between the administration and management. Generally, we use administration in the government sector and management in the business sector. So, organizing in the one which in society responsible for bringing coordination in the organization. So, అంటే పరిపాలన అంటారు. బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే మంచి పరిపాలన, సుపరిపాలన అంటారు. అంటే మనం మన ఫంక్షన్స్ ని పెర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఏదో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ పొలిటికల్, బట్ పలానా చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఉండేవారు, బాగా ఉండేది, ఏదో ఇంకొకరు వచ్చారు బాగాలేదు, లేదా పలానా ఆఫీస్ లో పలానా హెడ్ ఉండేవారు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగుండేది, ఇప్పుడు బాగాలేదు, పలానా హాస్పిటల్లో ఇలా ఉండేది, ఇప్పుడు బాగాలేదు. సో ఆర్గనైజేషనల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఒక సంస్థ యొక్క సామర్థ్యం, దాని యొక్క పరిపాలన, అంటే దాన్ని ఎవరైతే డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏదో మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద కాలేజ్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ బికాస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ నాట్ గుడ్, ద ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ బ్యాడ్ బికాస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో వెన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ flourishing, or when it comes to better administration, definitely we will get some economies which will reduce the cost and increase the output. మనం ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఉత్పత్తి పెంచడం కోసం, ఖర్చులు తగ్గించడం కోసం, తద్వారా లాభాలు పెంచుకోవడం కోసం. అందుకని ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆర్గనైజేషన్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Say, if the administration is bad, then automatically organization will go to losses. When the organization is go to losses, who will get the loss? We will lose the jobs. We will lose the jobs. ఏదో బాగలేదు, ఆర్గనైజేషన్ నష్టాల్లో వచ్చింది కాబట్టి మూసేశారు. మూసేయటం వల్ల చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే వాడు నష్టపోయాడు అనుకుంటారు, కానీ అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నష్టపోతారనమాట. సో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్, ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్. దిస్ ఇస్ టోటలీ ఎన్ ఎకనామిక్స్ పాయింట్. ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ కెపాసిటీ. సే ఏదో ఒక 2 ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి, 2 ఒకలాంటివే, కానీ ఒక దాంట్లో రోజుకి 1000 ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఇంకో దాంట్లో కేవలం 100 ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. దట్ మీన్స్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద అదర్. దాన్ని తెలుగులో ఉత్పాదకత అంటారు. ఉత్పాదకత అంటే కెపాసిటీ. నేనైతే I can lift 100 kgs, but somebody can lift only 50 kgs. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నా యొక్క కెపాసిటీ కంటే వాడి యొక్క కెపాసిటీ తక్కువ. సో ఇన్ దట్ వే ప్రొడక్టివిటీ కెన్ బి బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్టివిటీ. ఆఫ్ కోర్స్ సే మన దేశంలో రైతు అయితే పాపం 50 బస్తాలు పండిస్తున్నాడు ఎకరాకి. అదే అమెరికాలో అయితే 200 బస్తాలు పండిస్తున్నాడు. అంటే అక్కడ ప్రొడక్టివిటీ 4 రెట్లు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. సో
ఇక్కడ ప్రొడక్టివిటీని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కెపాసిటీ అంటాం. అయితే ఇక్కడ రైతులో లోపం ఉందా, భూమిలో లోపం ఉందా? రెండును. ఇక్కడ రైతుకి చదువు రాదు, భూమి కూడా సారవంతమైనది కాదు, పాత పద్ధతిలో ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎకరాకి 50 బస్తాలే పడుతున్నాయి. వేరేస్ అక్కడ రైతుకి తెలివైన వాడు, అలాగనే మంచి విత్తనాలు. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే చెప్తున్నాను, టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ, కెపాసిటీ, ఎఫిషియన్సీ, ద స్ట్రెంగ్త్, ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్టివిటీకి సినానిమస్ అనమాట. అంటే ఇంచుమించు దగ్గర పదాలు అనమాట. అంటే మన యొక్క కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటే, మన యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంటే మనం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంటాము. అంతేకాకుండా we will get an organization which is properly organized will automatically be able to increase the productivity and also able to lower its cost. Also, when a task is provided to the employees according to their skills, this brings more and more efficient in their performance and they become expert in their task. Therefore, proper and systematic organizing leads to increase the overall productivity at lower cost, and also the people who are working in our organization or company, they will get job satisfaction. అంటే అబ్బా మంచి సంస్థలో మేము పనిచేస్తున్నాం, మేము బాగా పనిచేస్తున్నాం, ఉత్పత్తి పెంచుతున్నాం, తర్వాత కాస్ట్ తగ్గుతుంది, మాకు కూడా ఈ జాబ్ తృప్తినిస్తుంది. చాలా మంది ఏమంటారంటే దే వర్క్ మోర్, దే డోంట్ గెట్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్. చాలా మంది ఈ పదాన్ని ఈ మధ్య వాడుతుంటారు. ఏదో పని ఉంది, పని చేస్తున్నాము, కానీ ఏదో అలా గడిచిపోతుంది అంటారు. అంటే వాడు పని చేస్తున్న దగ్గర వాడికి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేదు, జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేదు, వాడి పనిలో వాడి తృప్తిని పొందటం లేదు. ఎందుకంటే వాడికి అక్కడ అక్కడ వాతావరణం నచ్చకపోవచ్చు, లేదా ఎక్కువ మంది సోమరిపోతులతో కలిపి పని చేయొచ్చు. వీడు పాప యాక్టివే, కానీ మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా ప్యాసివ్. సో జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ when we do not get any job satisfaction, naturally we will try to leave the job. జనరల్ గా జరిగేది ఏంటంటే, మనకి ఏ జాబ్ గనక సంతృప్తికరంగా లేకపోతే, నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ మనీ, డబ్బులు రావచ్చు, కానీ మనకి అక్కడ సరైనటువంటి వాతావరణం లేకపోతే దట్ లీడ్స్ టు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. సో increase in the productivity and job satisfaction is also equally important. So the last one is better working relationship. Here in India, because it is a temperature and highly tropical or whatever may be, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మనకి తెలిసినంత వరకు 8 hours డ్యూటీ ఉంటుంది జనరల్ గా. అంటే రోజుకి 8 గంటలు, ఏదో మార్నింగ్ 10 o'clock వెళ్ళి ఈవినింగ్ 5 o'clock ఏదో వచ్చేయటం. సో మీన్ వైల్ వెన్ వీ హ్యావ్ బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్, ఏదో అక్కడ పని చేసిన దగ్గర సరైన గాలి వెలుతురు లేదు కాబట్టి మనం కరెక్ట్గా పని చేయలేం. మనం తెలివైన వాళ్ళమే, పాపం కష్టపడాలని అనుకున్న వాళ్ళమే, కానీ అక్కడ వర్కింగ్ కండిషన్స్ బాగాలేవు. ఏదో ఉదయం వెళ్తే రాత్రి ఎప్పుడో పంపిస్తుంటాడు. సో ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ లా, ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద లేబర్ లాస్. అక్కడ ఏదో ఫ్యాన్ కానీ లేదా లైటింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఉండాలి, కానీ వాడు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అట్లాగే సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉండాలి, వాడు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో హియర్ న్యాచురల్లీ లేబర్ విల్ నాట్ పుట్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. అలాంటి పరిస్థితుల్లో శ్రామికులు లేదా పనిచేసే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ గా పని చేయరు. అక్కడ ఏంటి బాగదు, అసలు తాగటానికి మంచినీళ్ళు ఉండవు, ఏదైనా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు, గాలి వెలుతురు ఉండదు. మోర్ ఓవర్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇన్ ద జాబ్. సో ద లాస్ట్ కండిషన్, ద లాస్ట్ ఫ్యాక్టర్, బెటర్ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్స్. బెటర్ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. అంటే మేనేజ్మెంట్
వీటికి అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి మధ్య మంచి సంబంధాలు లేదా సత్సంబంధాలు అంటారు వాటిని, అవి ఉండాలంటే మనకి బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఉండాలి. వాడు మనల్ని గౌరవించాలి, మనం వాళ్ళని గౌరవించాలి. ఎప్పుడు మనకి జీతాలు సక్రమంగా చెల్లించేటప్పుడు, అట్లాగే మనకి కనీస సదుపాయాలు, we don't go with air conditions or anything, but at least minimum safety, minimum requirements. Say for example, if you go to any organizations, generally they have what you call so better working relationships depend on the better working conditions, and the better relationships among people in the organization ultimately help in achieving maximum efficiency at a lower cost. మనం 7 పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం. 7 పాయింట్లలో కూడా ప్రతి దగ్గర కూడా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ కాస్ట్ మీద ఉంటుంది. కాస్ట్ మీన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దానికి ఉత్పత్తికి అయ్యే ఖర్చు. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్లూడ్స్ వేజెస్ టు ద లేబర్. అంటే ఇది ఏదో ఒక వస్తువు ఉంది, దీన్ని తయారు చేయడానికి ఎంత అయింది, వాడికి తయారు చేసేవాడికి ఎంత ఇచ్చావు, అట్లాగనే ఎంత క్యాపిటల్ అయింది, ఐ మీన్ క్యాపిటల్ కి ఇంట్రెస్ట్. సే అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. Cost includes cost of production. Cost of production includes wages to the labor. శ్రామికులకు వేతనాలు. ఇంట్రెస్ట్ టు ద క్యాపిటల్, మూలధనానికి వడ్డీ. రెంట్ టు ద ల్యాండ్, భూమికి బాటకం లేదా రెంట్ అంటాం. అండ్ ప్రాఫిట్స్ టు ద ఆర్గనైజర్. దీస్ 4 remunerations or rewards to the factors of production are totally called as cost of production. Cost of production. Cost of production means the raw materials, the buildings. So how much we paid to the raw material, how much we paid to the labor, how much we paid to the bank as an interest, how much we paid rent to the buildings, how much we paid what you call the profits to the organization. So broadly speaking, cost includes wages, interest, rent and profit, or in other words, wages to the labor, interest to the capital, rent to the land and profits to the organizer. So they are called as cost of production. So when we perform all the functions or factors in the organization, then naturally we can reduce the cost. So here you can say, అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్న దగ్గర మనం మనం రెవెన్యూ పెంచుకోవచ్చు కదా. మనం కాస్ట్ని తగ్గించుకున్నా లాభాలు పెరుగుతాయి, రెవెన్యూ పెంచుకున్నా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఎందుకని? టోటల్ రెవెన్యూ అండ్ టోటల్ కాస్ట్, ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్. ద మోర్ ద డిఫరెన్స్ ద మోర్ ద ప్రాఫిట్స్. సో ఇక్కడ మనం కాస్ట్ను తగ్గించుకునే ఇందుకు తగినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ని చెప్పుకున్నాం మనం ఇంతవరకు. మరి రెవెన్యూని పెంచుకోవచ్చు కదా. Revenue is nothing but the products what we sell in the market, the returns. అంటే రాబడి అంటే ఏంటి? మనం ఒక వస్తువుని ఏదో ఒక ధర వద్ద అమ్మితే దాని వల్ల వచ్చే ఆదాయమే మన రాబడి. దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యేది ఖర్చు, దాన్ని అమ్మడం ద్వారా వచ్చేది రాబడి అవుతుంది. సో అమ్మటం అనేది ఒక ప్రైస్ కి అమ్ముతాం. కానీ when it is a competitive market, మనం పోటీ మార్కెట్ లో అందరితో పాటు మనం ప్రైస్ ని ఫాలో అవుతాం తప్ప మనకు మనంగా ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేస్తే, ఎక్కువ ఫిక్స్ చేస్తే నో డౌట్ ధర కనుక ఎక్కువ పెడితే రాబడి ఎక్కువ వస్తుంది.
పెట్టే అవకాశం ఉండదు. కారణం ఏంటంటే ఇన్ ద మార్కెట్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాంపిటీషన్. మార్కెట్ లో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, చాలా మంది అమ్మిన వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి మనం రెవెన్యూని పెంచుకునేందుకు అవకాశాలు తక్కువ, రాబడిని పెంచుకునేందుకు అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. మరి మనకున్న అవకాశాలు ఏంటంటే కాస్ట్ తగ్గించుకోవటం. సో ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ యూ ఫాలోడ్ సంథింగ్. మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక స్ట్రక్చర్. మనకి లాభాలు రావాలి, మనం వ్యాపారం చేస్తున్నాం. వ్యాపారం చేసేటప్పుడు లాభాలు రావటానికి మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఎటువంటి లక్షణాలతో మనకి లాభాలు వస్తాయి? ఎటువంటి లక్షణాలు అంటే స్పెషలైజేషన్, ఎఫిషియెంట్, బెటర్ కమ్యూనికేషన్, ఈజీ అక్వైరింగ్, బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్, అండ్ ద ఫైనల్ ఈస్ బెటర్ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్స్. ఈ విషయాలు కనుక మనం ఫాలో అయితే కాస్ట్ తగ్గుతుంది, నేచురల్ గా ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ టుమారో ఆల్సో, ఐ మీన్ మీన్వైల్ ఐ విల్ సెట్ ఫర్ సమ్ అదర్ థింగ్. నేను ఇక్కడ ఎందుకంటే డయాగ్రామ్స్ చెప్పే అవకాశాలు ఆల్మోస్ట్ తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి థియరీ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ నేను కంప్లీట్ చేసేస్తాను, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఇది 3వ యూనిట్, ఇది 5వ యూనిట్, ఇది 1వ యూనిట్ అనేది కాకుండా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ థియరిటికల్ పర్పస్ లో బాగానే ఉంటుంది. టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అంటే ఒక బ్లాక్ బోర్డు ఇవన్నీ వాడాలి అనుకుంటే, ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ డయాగ్రామ్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. బట్ మొదట థియరీ పార్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసి ఇంకా మనకి ఆన్లైన్ లో కాకుండా ఆఫ్లైన్ లోకి వచ్చేస్తే అప్పుడు we will go in detail. You don't feel something different because everything what I covered when we come into offline, మళ్ళీ మన అందరం కలిసేటప్పుడు అంత ప్రతి విషయాన్ని డీటెయిల్డ్ గా, ఎందుకంటే మనకి మోర్ దెన్ 3/4 ఆఫ్ ద సిలబస్ ఓన్లీ మార్కెట్స్, ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్, అండ్ ఆన్లైన్ లో అది మనకి ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. కాబట్టి మనకి డయాగ్రామ్స్ ఉన్న వాటినన్నిటిని పక్కకు పెట్టేసి థియరీ ఉన్న వాటిని మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. Let us see how far we can do justice to the subject. Okay. I think you can interact with me if there are any what you call doubts. Of course, ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. మీకు పంపించిన దాంట్లో, నిన్న చెప్పిన దాంట్లో సోల్ ట్రేడరు, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ, పార్ట్నర్షిప్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, జాయింట్ స్టాక్ ఇవి చెప్పలేదు. నిన్న చెప్పిన దాంట్లో సోల్ ట్రేడర్ చెప్పాను, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఆర్ హిందూ జాయింట్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఉన్నది, పార్ట్నర్షిప్ ఏదో కొద్దిగా చెప్పాను. అట్లాగనే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఇవేవి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే అవి మనకి ఎగ్జామ్ లో దే విల్ కమ్ అండర్ వాట్ యు కాల్ source, I mean types of business organization, but it is not there. మనకి సిలబస్ లో అంత ఇదేం కాదు, అందుకని దాని గురించి నేను డీటెయిల్డ్ గా చెప్పలేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ఇండియా విల్ కమ్ అండర్ సోల్ ట్రేడర్, పార్ట్నర్షిప్ అండ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఈ మూడే ఎక్కువ. మిగిలినవి కూడా ఉన్నాయి, ఏది కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. అవి మనకు లీగలైజ్డ్ కిందకి వస్తాయి. ఇవి కూడా లీగలైజ్డే, కాకపోతే ఏంటంటే వీటికి ఉన్నంత ఫ్రీడము వాటికి ఉండదు. అందుకనే నో డౌట్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఈస్ దేర్, జాయింట్ ఫ్యామిలీ హిందూ యాక్ట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. Of course, sole proprietorship or sole tradership is it is somewhat free. So this is what slowly we are trying our level best to go with the what you call
సిలబస్ ఇది సెకండ్ యూనిట్ లోకి వస్తుంది. అందుకని ఎప్పటికప్పుడు నేను ఇచ్చిన వాటిలో ఏ యూనిట్ కింద ఏది వస్తుందనేది పంపిస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. దీని గురించి సార్ నాకు అది అర్థం కాలేదు ఇది అని డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. ఓకే, ఐ విల్ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్. సో యూ కెన్ లీవ్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే, యూ కెన్ లీవ్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Radhika? Sir? Yes, yes, yes. Sir, diagrams Exams అవి చెప్పారు కదా సార్. ఎగ్జామ్ ఏంటమ్మా ఆన్లైన్ లో గ్రాఫ్స్ అవి కష్టం అని చెప్పారు కదా సార్. కింద ప్రెసెంట్ ఆప్షన్ తో మీరు గ్రాఫ్ ప్రెసెంట్ చేయొచ్చు సార్. చేస్తాను. ఐఎమ్ ట్రయింగ్. ఓకే, చేస్తాను తప్పకుండా. ఐ యూజ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. ఇంకా ముందు థియరీ చూద్దాం, ఎందుకంటే అంత ఎఫెక్టివ్ గా రాదు. మనం కలిసి బోర్డు మీద చెప్పుకొని హ్యాపీగా మన డౌట్స్ క్లారిటీ చేసుకున్నట్లుగా దీంట్లోకి రాలేము. బట్ ఐ విల్ ట్రై. లెట్ us వెయిట్ అండ్ సీ హౌ ఫార్ we can complete the theory part. Okay, it's all right. You leave. Okay, you can leave. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Thank you, sir.